A very happy morning, friends. So, last video, number sum of infinite geometric progression formula நோடைய math பார்த்தோம் எப்படி அது formula derive ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். So, we were planning to discuss about the financial applications of that, right? So, I told you that day that it is applicable for valuing perpetual assets such as equity shares and land, etc. Right? ஆனா அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி I thought one more video would be useful where I will discuss some issues on valuation of non-perpetual assets, limited life assets, right? So ஃபினான்ஸ்ல ஒரு non-perpetual asset எப்படி வேல்யூ பண்ணுவோம் from a financial manager's perspective, ஒரு limited life asset எப்படி வேல்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்றத சொல்லலான்றது ஐடியா. So in the video, I have taken the example. Of a redeemable debenture, right? I have taken the example of a redeemable debenture. I have put down stuff on the board so that I can save some time. So, in the part is the given information on the question, let's say question or illustration. So, I have considered the example of a debenture, redeemable debenture, that is, with a face value of 1,000 rupees per debenture, with an interest rate of 12% per annum, with a term of 3 years, and the bond is redeemable at a premium of 10%, right? So in the debenture நோடைய valuation finance-ல எப்படி ஆகும் அப்படின்றத first பார்க்கலாம். On this side of the board, I have got the standard valuation, right? ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு finance manager எப்படி வேல்யூ பண்ணுவாரு, ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும். This will be a typical spreadsheet you would set up once you go into valuation as your career, right? So on the standard valuation கொடுத்துட்டேன். Once I am done discussing the solution, I will decode the important aspects of this valuation, right? இதுல முக்கியமான விஷயங்களை ஒவ்வொன்றா decode பண்ணலாம், right? Now first let's cover the standard valuation, right? So let's look at this. First issue in finance, value of any asset, any capital asset is the present value of all its future cash inflows. அதே மாதிரி தான் இந்த redeemable debenture-க்கும் valuation எப்படி இருக்கும்? So I have noted like the value of this redeemable debenture or the value of this debenture is the present value of all its future cash inflows. Correct? Now, இந்த debenture-ல இருந்து எனக்கு future cash inflows என்னலாம்? 12% interest இல்லையா, face value 1000 இல்லையா, so 12% on 1000 would make it 120 rupees. So first year end finance year 1 அப்படினா meaning is after 1 year's time, in a lag of an year's time, right? Year 1 அப்படினா 1 year கழிச்சு, year 2 na 2 years கழிச்சு. அப்போ end of the year generally we do the reference, right? அப்போ இப்போ நான் அந்த டிபென்ச்சரை வாங்கினா 1 year கழிச்சு எனக்கு 120 rupees interest கிடைக்கும், 2 years கழிச்சு இன்னொரு 120 rupees interest கிடைக்கும், 12% per annum தானே. 3 years கழிச்சு எனக்கு ஒரு 120 rupees கிடைக்கும் பிளஸ் ரிடம்ஷன் வேல்யூ கிடைக்கும். நான் கொடுத்த அசல் பணம் திருப்பப்படும் தானே. நான் எவ்வளவு அசல் பணம் கொடுத்திருந்தேன்? 1000 rupees, right? I'm assuming I'm buying at 1000, right? So in fact company திருப்பி கொடுக்கும்போது they will only give the face value, face value plus premium. So face value agreed எவ்வளோ எனக்கு 1000 rupees, right? And on that premium எவ்வளோ 10% they will return me back 1100 rupees. So 1100 rupees towards the debenture itself, the principal of debenture itself, plus the interest for the third year, 120 rupees. So 1100 plus 120 will make it 1220 rupees, right? So 1220 rupees will be the cash inflow on the at the end of the third year. Correct? Is the cash flow. இந்த பாண்ட் நான் வாங்கினா எனக்கு வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். present value எப்படி calculate பண்றது? future cash inflows times present value factor will give me the present value, right? Future cash inflows into present value factor. இந்த valuation நான் பண்றதுக்கு for the purpose of this valuation, I have considered a required rate of return. இப்போ நான் தான் வேல்யூவர்னு வச்சுக்கலாம். நான் தான் வேல்யூவர்ல. அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கம்பெனி, இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி, எந்த கம்பெனியோட டிபென்ச்சர் அப்ப நான் வேல்யூ பண்ணிட்டு இருக்கேனோ அந்த கம்பெனி I believe should give me a percentage. What percentage? Let's say 10% required rate of return. So நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்? present value factor at 10% எடுத்திருக்கேன். present value factor at 10%. I am assuming the company should give me, I am requiring a required rate of return of 10%, right? வேல்யூவருடைய மைண்ட்ல
இந்த பாண்ட்ல இருந்து எனக்கு 10% ஆவது வருமானம் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் வேல்யூவேஷன் பண்றோம். கரெக்டா? So I have taken the present value factors at 10% per annum. I have taken the present value factors at 10% per annum. Present value factor for first year at 10% is 0.9091, second year is 0.8264, third year would be 0.7513. Right? எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? 1 by 1 plus r first year க்கு. So 1 by 1.1, r here is required rate of return. So 1 by 1.1 would make it 0.9091. That first year's PV factor by 1 plus r should give me second year. So 0.9091 by 1.1 should give me 0.8264. 0.8264 by 1.1 should give me 0.7513. That's how I have calculated the present value factors. So இதை multiply பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா the numbers would be 109 odd, 99 odd, and last year it would be 916 odd, and giving me an effective value of 1124 odd rupees of value. அப்ப இந்த டிபென்ச்சருக்கு இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்பர் வேல்யூவேஷன், இதோடைய வேல்யூ என்ன, இந்த டிபென்ச்சரோட வேல்யூ என்னது, இந்த டிபென்ச்சரோட வேல்யூ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 1124 rupees. கரெக்டா? That's what it means. So, having done the standard valuation process, now let us start decoding. In the standard valuation, I would like to decode these issues now. First, na decode பண்ணனும்னு ஆசைப்பட்டது இந்த கான்செப்ட் கரெக்டா? So first I'll be decoding why in finance, or why in finance present value of future cash inflows the value of an asset, or when we say value of an asset is future cash flows present value, what do we mean? So இது first நம்ம decode பண்ணலாம். The second decoding I want to do is the use of present value factor itself. What is the basic dynamics in using the present value factor? Third decoding is what is this required rate of return 10%. திடீர்னு ஒரு 10% required rate of return assume பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாட்டில் அந்த அந்த 10% present value factors apply பண்ணி valuation பண்ணிட்டேன் தானே. ஸோ அது fourth, what is this value all about? Right? இந்த வேல்யூன்றது என்ன? What is the difference between value and what is the difference between value and price? இந்த பாண்டுக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல ஒரு பிரைஸ் இருக்கும் தானே. So price na enna, value na enna? First of all, better clarity about the term value. That's it, right? Better clarity about the term value itself. So I think there are four things, four items which are worth decoding in this standard valuation statement. So, ஒரு ஃபினான்ஸ் மேனேஜருடைய பார்வையில ஒரு கேபிட்டல் அசெட் வேல்யூ பண்ணும்பொழுது he will remain very dispassionate about the nature of the asset. அந்த அசெட் என்ன மாதிரி அதோட ஒரு கனெக்ஷன்லாம் ஏற்படுத்திக்க மாட்டார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டெபாசிட் மாதிரி. நம்ம ஒரு டெபாசிட் பண்ணோம்னா நம்ம what kind of analysis we'll do? If I deposit some money now, okay, if I deposit some money now, this money will remain with the place where I deposited, say a bank, and for some term, right? ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம்க்கு அது இருக்கும். And during that particular term, this deposit has to earn me some returns, right? This has to give me what? Plus returns, right? This returns. And at the end of the term, the deposit has to fetch me back the money, full money. What I deposited plus the returns, full money. What we usually understand as a maturity value, right? ஒரு மெச்சூரிட்டி வேல்யூ கொடுக்கணும் டேர்மோட எண்டில். ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஒரு அசெட்டுமே என்ன ஒரு கேபிட்டல் அசெட்டுமே என்னதுதான் ஒரு டெபாசிட் மாதிரி தான். அது நீ எதுல வேணா இன்வெஸ்ட் பண்ண, ஐ டோன்ட் கேர், ரைட்? அப்போ அவர் எப்படி யோசிப்பாருன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாண்ட் எக்ஸாம்பிள், இந்த ரெடிமபிள் டிபென்ச்சர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி வேல்யூ மாதிரி ஓவர் 3 years இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ மணி, ரைட்? 120 rupees, 120 rupees, last year 1,220 rupees. It's going to give me money, right? There are 3 maturity values, like, right? At the end of first year, it's going to give me 120 rupees back. At the end of second year, it's going to give me another 120 rupees. And at the end of third year, it's going to give me another 1,220 rupees, right? அப்போ இது மெச்சூரிட்டி வேல்யூ ஆனால் எனக்கு ரிட்டர்ன் இப்போ 10% per annum வேணும்னா
அப்ப நான் இப்ப எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? How much should I invest? இதுதான் இந்த now what I invest now or in a layman's term பிரின்சபல்னு சொல்லுவோம் தானேம்மா, பிரின்சபல். ஸோ ஃபினான்ஸ்ல ஒரு கேபிட்டல் அசெட்டோட வேல்யூவேஷன் இஸ் லைக் த ஈக்குவலன்ட் பிரின்சிபல். அந்த அசெட் எனக்கு ஃபியூச்சர்ல கொடுக்க போற பணம் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ ஆனால் அந்த மெச்சூரிட்டி வேல்யூவுக்கு எனக்கு வேணும்ன்ற அந்த ரிட்டர்ன் 10% ரிட்டர்ன், அந்த அசெட்ல இருந்து எனக்கு இவ்வளவு ரிட்டர்ன் வேணும்னு நான் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருப்பேன்ல, அந்த எதிர்பார்ப்பு எனக்கு வேணும்னா நான் இப்ப எவ்வளவு அசல் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், right? For the given maturity value like 120,000, 220 for, and if I have to earn this 10% per annum return which is fitting for that asset, how much principal now I can invest, right? What is the worthy principal, maximum principal I can invest, right? இவ்வளவுதான் finance manager உடைய outlook, very uncomplicated outlook. He looks at every asset, every capital asset that is only as a deposit, ரைட்? ஒரு டெபாசிட் மாதிரி தான் அதை பார்ப்பாரு. அதுல இருந்து ஃபியூச்சர்ல வர கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் எல்லாம் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ மாதிரியும், அந்த அசெட்ல நான் சம்பாதிக்க வேண்டிய ரிட்டர்ன் அப்படின்னு அவருக்கு மனசுல ஒண்ணு இருக்கும்ல, அந்த ரிட்டர்ன் ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூல இருந்து இந்த ரிட்டர்னை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டா, ஆமா ஃபியூச்சர் வேல்யூன்றது மெச்சூரிட்டி வேல்யூன்றது டெபாசிட் பிளஸ் ரிட்டர்ன் தானே. அப்போ டெபாசிட் பிளஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் ஈக்குவல் டு மெச்சூரிட்டி வேல்யூனா, மெச்சூரிட்டி வேல்யூல இருந்து இஃப் ஐ ரிமூவ் டிஸ்கவுண்ட் த ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 10%, ஐ வுட் லேண்ட் ஆன் த ஈக்குவலன்ட் பிரின்சிபல். இந்த மெச்சூரிட்டி வேல்யூல இருந்து எனக்கு தெரியும் இந்த பாண்ட் 120, 120,220 தான் கொடுக்கும்னு. ஸோ அதுல இருந்து 10% எனக்கு வேணும்ன்றதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன்னா, பர் ஆனம் 10% ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன்னா, அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 120ல இருந்து 1 இயருக்கு 10%, செகண்ட் 120ல இருந்து 2 இயர்ஸ்க்கும், தேர்ட் 1220ல இருந்து 3 இயர்ஸ்க்கு 10% ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுத்துட்டா பாக்கி என்ன இருக்கும்? அந்தந்த பணத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல், அந்தந்த பணத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஈக்குவலன்ட் வர்தி பிரின்சிபல், நியாயமான பிரின்சிபல் இருக்குமா? அப்படி நியாயமான பிரின்சிபலை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபினான்ஸ் மேனேஜர்னுடைய வேல்யூவேஷன் டீம். அப்படி வேல்யூ பண்ணது தான் இந்த வாட்டி ஐ பிலீவ், ரைட், ஐ திங்க் இட் வாஸ் 1124 rupees. ஸோ இதுதான் ஃபினான்ஸ்ல வேல்யூவேஷனுடைய தீம் ஆஸ் சச், ரைட்? ஃபினான்ஸ்ல வேல்யூவேஷனுடைய தீம். present value factorன்றது அப்ப என்ன? ஆமா, how do you search for principal based on a future cash inflow? ஒரு future cash inflowல இருந்து principal எப்படி search பண்ணுவோம்? We all know the basic formula P into 1 plus R power n equals A, correct? Where principal is the initial amount that you invest right now, R is the rate that you want to earn, n is the term for which you are going to be invested in, and எவ்வளவு வருஷத்துக்கு அந்த அசெட்டை ஹோல்டு பண்ண போறீங்கன்றது வருஷமா இருக்கலாம், மந்த்ஸா இருக்கலாம், குவார்டரா இருக்கலாம். ஃபார் ஈஸ் இன் டிஸ்கஷன் ஐம் கோயிங் டு அஸ்யூம் இட் அஸ் இயர்ஸ். அண்ட் ஏ இஸ் த மெச்சூரிட்டி வேல்யூ. ஃபைனலா எவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு பணம் வரும்ன்ற மெச்சூரிட்டி வேல்யூ, ரைட்? ஆர் ஒவ்வொரு பீரியட் முடிஞ்ச உடனே காசு கொடுத்தோம்னா அந்த அமௌண்ட், த கேஷ் தட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து மெச்சூர் ஆகி வெளில வர பணம், அது ஏ, மெச்சூரிட்டி வேல்யூ, கரெக்டா? இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பேஸா எடுத்தோம்னா, இமாதன், ஸோ நான் எப்பவுமே என்ன சொன்னேன், ஒரு அசெட்ல இருந்து எனக்கு தெரியும் இந்த ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ என்னன்னு தெரியும். இப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நான் ஒரு பாண்ட் வாங்குறேன்னா அவங்க கமிட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்கல்லமா, இந்த இஷ்யூ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூலே இருக்கும், திஸ் பாண்ட் வில் கெட் யூ 12% ரிட்டர்ன் ஆர் 15% இன்ட்ரெஸ்ட், அது சொல்லி வச்சிருப்பாங்கல்ல வட்டி. ஸோ அது நோன், கரெக்டா? அண்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன் ஃப்ரம் ரிக்வயர்ட் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் வாட் ஐ நோ, isn't it? So as I already know this I know from the terms of issue, this I know from my mind, right? So this and this I know, this and this I know, and term is also known, right? இது தெரிஞ்சதுனால இது ரெண்டையும் வச்சு ஐ கேன் ரிவர்ஸ் ஒர்க் ஃபார் பி. அதுதான் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மேனேஜர்ஸ்னு சொல்லிட்டேன், ரைட்டா? இந்த வேல்யூவேஷன் தான் அவருடைய தீமே. அப்ப இங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? பி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை 1 plus r power n, correct? In the process of discovering a p for a given a and r is what we generally call in finance as discounting, right? You are going to discount, remove what? You are going to remove the required rate of return from a to arrive at p. You are discounting the required rate of return from a to arrive at p. This whole process is what we refer to as discounting in finance, right? So now visualize, right? What is this present value factor all about? What is this present value factor all about? Think about it. Let's not see, imagine எனக்கு எந்த பாண்ட்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியாது.
ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் கன்சிடரிங் அ பாண்ட் ஆர் எனி அசெட் ஃபார் தட் மேட்டர் விச் வில் கிவ் மீ 1 rupee ரிட்டர்ன், ரைட்? ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 years இட் வில் கிவ் மீ 1 rupee ரிட்டர்ன். அப்போ இயர் 1, அதாவது 1 year கழிச்சு 1 ரூபா கிடைக்கும். இயர் 2, 2 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு இன்னொரு 1 ரூபா கிடைக்கும். இயர் 3, 3 வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு 1 ரூபா கிடைக்கும். இதுதான் இந்த அசெட்ல இருந்து எனக்கு வரப்போற பணம்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 1 ரூபா எனக்கு இன்கமா வரும்னா, ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ 1 இருக்கும்னா, அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கிடைக்காது. ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா இருக்கும்னா, ரைட், நான் இப்போ அதுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கலாம், ப்ரெசென்ட் வேல்யூ பண்ண போறேன், ரைட்டா? இது ஃபியூச்சர் வேல்யூ தானேமா. இது மூணுமே என்னது, மெச்சூரிட்டி வேல்யூஸ். Maturity values. The first 1 rupee is maturing in 1 year, the second is maturing in 2 years, and the third is maturing in 3 years. Correct தானே? So இந்த மெச்சூரிட்டி வேல்யூஸ்க்கு இப்போ பிரின்சிபல் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஈக்குவலன்ட் பிரின்சிபல் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So just now we wrote the formula, என்ன நம்ம P is equal to A divided by 1 plus R power n, right? அப்போ taking the example, required rate of return is 10%. அப்போ இதுக்கு என்னன்னு வரும், 1 by 1.1 power 1. ஏக்கு பதிலா 1 நம்ம 1 plus R is 0.1, 10%, and N is first year. அப்போ இது என்னமா ஆகும், this will now become A by, that is 1 by 1.1 power 2. Correct? 1.1 power 2. And this would become again, A in this case is also 1. So 1 divided by 1.1 power 3. Now, இது easy amma. 1 by 1.1 calculator அப்படியே face of the calculator we can calculate it off. 1 by 1.1, please check your calculator, should be 0.9091, isn't it? ஆமா, செகண்ட் இயர் எப்படிமா போடுறது, கால்குலேட்டர்ல போயிட்டு 1 by 1.1 the whole square எல்லாம் எப்படி போடுறது? ஈஸி. ஆமா, 1 by 1.1 the whole square should be equal to what? ஆமா, இது நான் வேற எப்படி எழுதலாம், 1 by 1.1 into 1 by 1.1 எழுதலாம் தானே? அதானே 1 by 1.1 whole square. Already I know 1 by 1.1 is 0.9091. 0.9091. So இதை நான் 0.9091 எடுத்துட்டு, so 0.9091 divided by 1.1. 0.9091 divided by 1.1. So try it in the calculator. 0.9091 by 1.1 should be 0.8264. Correct. 0.9091 by 1.1 is 0.8264. Same way here. இதை நான் எப்படி எழுதலாமாம்மா, இது 1 by 1.1 the whole square into 1 by 1.1. So இங்க 1 by 1.1 the whole square இருக்கு, times 1 by 1.1 போட்டீங்கன்னா multiply ஆச்சுன்னா 1 by 1.1 the whole cube ஆயிரும். கரெக்ட் தானே? What is sitting here, 1 by 1.1 cube, right? So இது நான் இப்போ I already know this 1 by 1.1 the whole square is 0.8264 into 1 by 1.1. So I know this figure to be 0.8264. So 0.8264 times 1 by 1.1 should be 0.7513, right? So 0.7513. அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா, what present value factors போடும்போது first yearக்கு மட்டும் 1 by 1 plus R, 1 by 1 plus R. Next yearக்கு previous year's PV factor by 1 plus 1. I repeat, previous year's PV factor divided by 1 plus R. கரெக்டா? ஏன்னா சிம்பிளி டினாமினேட்டர்ல ஒரு 1 by ஒரு 1 plus R ஆட் ஆகிட்டே வரும். ஐ ரிப்பீட், சிம்பிளி டினாமினேட்டர்ல ஒரு 1 plus R மல்டிப்ளை ஆகிட்டே வரும். ஏன்னா 1 year போறது இல்ல, பவர் n. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்னா ஒரு 1 by 1 plus R, செகண்ட் இயர்னா 1 by 1 plus R the whole square. So it becomes 1 by 1 plus R into 1 by 1 plus R. கரெக்ட் தானே? ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் பிவி ஃபேக்டர் டிவைடட் பை 1 plus R போட்டா போறோம். செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு மட்டும் 1 by 1 plus R. இது பிவி ஃபேக்டர். ஆமா, இதுக்கெல்லாம் தான் பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஏன் அதனால திடீர்னு ஃபேக்டர்லாம் சொல்றேன், ஒன்றும் இல்ல, இது ரியல் கேஷ் ஃப்ளோஸ்ல போட்டிருக்கீங்களா, இமேஜின்டு 1 ரூபியில போட்டிருக்கீங்களா? ஆமா, இமேஜின்டு 1 ரூபியில தானே போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே we have imagined, we have said let cash flow be 1 rupee. For 1 rupee imagined cash flow போட்டிருக்கோம். ஸோ ஒரு imagined 1 rupee present value கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அந்த 1 rupee present value of 1 rupee received in future, அதோட நம்பர் தான் present value factor. Present value factor is the present value of 1 rupee to be received in future depending on the year and for a given required rate of return. இங்க நான் போட்டிருக்கிறது 0.9091 is the present value. அப்போ 1 year கழிச்சு 1 ரூபா வர போறதுன்னா அதுக்கு இப்போதைய வேல்யூ எவ்வளோ, 0.9091 if I discounted 10%. எனக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னு நினைச்சா, ரைட், இதுக்கு 0.8264.
தேர்ட் இயர் எனக்கு ஒருத்தன் 1 ரூபா தர போறான் அப்படின்னா அவனுக்கு நான் இப்ப எவ்வளவு தருவேன்? எனக்கு மெச்சூரிட்டி வேல்யூ தேர்ட் இயர்ல 1 ரூபி கிடைக்கும்னா இப்போ நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? 0.7513. இஃப் ஐ வாண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் how much percentage every year? 10% every year. ஸோ இப்போ இதோட கன்வீனியன்ஸ் என்ன? ஈவன் நம்ம லாஸ்ட் சம்ல கூட இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம போட்டதுல கூட செக் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம பண்ணிருக்கிறது இந்த பிவி ஃபேக்டர் 1 ரூபிக்கு போட்டு வச்சிட்டோமா? இந்த சம்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல உங்களுக்கு 1 ரூபி வந்ததா 120 rupees வந்ததாமா? ஆமா. இஃப் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ இஸ் 1 ரூபி, த பிரின்சிபல் இஸ் 0.9091 for first year. இப்போ at the end of first year you got 1 rupee, 120 rupees, you got 120 rupees. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அப்போ இப்போ எவ்வளவுமா பிரின்சிபல்? நம்ம நார்மல் இந்த கால்குலேஷன் தானேமா? வாட் இஸ் தட்? டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் கால்குலேஷன் தானே. 1 ரூபா மெச்சூரிட்டி வேல்யூக்கு 0.9091 பிரின்சிபல்னா 120 rupees மெச்சூரிட்டி வேல்யூக்கு எவ்வளவு பிரின்சிபல் கொடுக்கலாம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆயிடும். கரெக்ட் தானே? ஸோ இட் பிகம்ஸ் லைக் 120 into 0.9091 divided by 1. You are able to visualize, right? That's what it is. So in this particular case, what happens? Multiply ஆயிடும். அப்போ 120 times 0.9091, அதுதான் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? 109 ஆட்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? இதை வச்சுதான் நம்ம என்ன ஃபார்முலா சொன்னோம்? Present value factor times future cash inflow is equal to present value. ஃபியூச்சர்ல வர கேஷ் இன்ஃப்ளோ இன்டூ பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் போட்டீங்கன்னா அந்த ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோக்குள்ள அடக்கமா இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கப்படும்னு பார்த்தோம். ரைட்டா? தட்ஸ் வாட் வி மென்ட் when we said present value factor into future cash inflow should be equal to present value, or I'll call it as principal even, right? That's what it is, right? அப்போ நம்ம பண்ண வேல்யூவேஷன் இப்போ சம்மரைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா, ஆமா, இந்த 120 120 1220ன்றது மெச்சூரிட்டி வேல்யூ, ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அந்த அசட்ல இருந்து வருது. நம்ம அதை பாக்குறது எப்படி? மெச்சூரிட்டி வேல்யூஸா பாக்குறோம். ரைட்? அப்போ இந்த முதல் 120க்கு இந்த முதல் 120 rupees எனக்கு வரப்போறது இல்லையா அந்த பாண்ட்ல இருந்து, அந்த ஃபியூச்சர்ல வரப்போற அந்த 120 rupeesக்கு நான் இப்ப எவ்வளவு ரூபா கொடுப்பேன்? 109 rupees கொடுப்பேன். கரெக்டா? அதுதாங்க நான் சொன்னேன். பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ன்றது 1 ரூபாய்க்கு. எனக்கு ஃபியூச்சர்ல 1 ரூபா வந்தா இப்ப நான் எவ்வளவு கொடுப்பேன்? 0.9091 கொடுப்பேன். ஆனா எனக்கு 120 rupees வர போறது. சோ நான் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? 120 times 0.9091. ஃபியூச்சர்ல எனக்கு செகண்ட் இயர் எண்ட்ல 120 rupees வர போறது. செகண்ட் இயர் எண்ட்ல 1 ரூபா வந்தாலே I can give 0.8264. Now they are going to give me 120 rupees. So I can give them 0.8264 times 120. That should be 99 odd rupees. And at the end of third year, the final payment 1220 rupees should be received by me. Even if they give me 1 rupee, I am ready to invest now. Ama third year endல 3 வருஷம் கழிச்சு if they even give me 1 rupee, right now I can invest how much for them? 0.7513. Right now I can deposit 0.7513 for that. But they are going to give me 1220. So I can give them not 1 ரூபாய்க்கே 0.7513 1220 rupees I can give them 1220 times 0.7513. That is approximately 916. ஆமா, இப்ப இந்த பாண்டை நான் வாங்கிட்டா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ மட்டும் கிடைக்குமா? செகண்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ மட்டும் கிடைக்குமா? தேர்ட் இயர் மட்டும் கிடைக்குமா? எல்லாம் தானே கிடைக்கும். சோ மொத்தமா இந்த பாண்டுக்காக நான் கொடுக்க ரெடியா இருக்க போற பணம் எவ்வளவு? மொத்தமா இந்த பாண்டுக்காக நான் கொடுக்க ரெடியா இருக்க போற பணம் எவ்வளவு? இது 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 மூணு தானே. இந்த 3 பணமே எனக்கு வரப்போகுது. சோ முதலுக்காக ஒரு 109 பிரின்சிபல், ரெண்டாவதுக்காக ஒரு 99 பிரின்சிபல், மூணாவதுக்காக ஒரு 916 பிரின்சிபல், ஓவரால் 1124 rupees பிரின்சிபலா நான் கொடுக்க போறேன். இந்த ஃபேர் பிரின்சிபல் என்னுடைய பார்வையில நியாயமான முதலீட்டு அமௌண்ட், நியாயமான முதல் தொகை என்ன, நியாயமான பிரின்சிபல் அசல் தொகை என்னன்றதுதான் பினான்ஸ்ல வேல்யூ. கரெக்டா? So value of a capital asset is nothing but the fair principal that the finance manager feels that he can invest. கரெக்டா? So fair principal னும் புரிஞ்சுக்கலாம், வேல்யூனும் புரிஞ்சுக்கலாம். So the value of this bond was that. கரெக்டா? So இது present value factor னுடைய explanation, right? We'll move on. The third thing that we wanted to decode was how the 10% was arrived at. What is the 10%? ஆமா, இங்க நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிருக்கிறது 10% தானே இல்ல? ஏன் டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம்? வழக்கமா மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவனுக்கு என்னப்பா அவன் ஜாலியா வட்டி கூட்டு சம்பாதிக்கிறான் அப்படிம்பாங்க. அது ஜாலியாலாம் ஒன்றும் கிடையாதும்மா. வட்டிக்கு விடும்பொழுது பணத்தை வட்டிக்கு விடும்பொழுது அதற்கு சில இழப்புகள் இருக்குல்ல, அந்த இழப்புகளுக்கான காம்பன்சேஷன் தான் இது இல்லையா? அப்படி என்ன இழப்பு? அம்மா, நான் வட்டிக்கு பணம் இன்னி கொடுக்குறேன் ஒருத்தருக்கு, ஐ எம் கிவிங் மணி டுடே அண்ட் ஹி வில் கிவ் மீ பேக் ஆன் அ லேட்டர் டேட், சே ஆஃப்டர் 1 year அப்படின்னா, இடைப்பட்ட காலத்துல விலைவாசி உயர்ந்துருது இல்லம்மா.
அப்போ நான் இன்னைக்கு கொடுத்த 100 ரூபா தாளும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட வரப்போற 100 ரூபா தாளுக்கும் மதிப்பு சேம் கிடையாது இல்ல. அப்ப நான் இப்போ 100 ரூபாய்க்கு எதை வாங்க முடியுமோ அப்போ ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கு 110 ரூபா விலை இருக்குமே ஆனால் திருப்பி கொடுக்கும்போது அவன் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா 10 ரூபா கொடுக்கணும்ல. அந்த இப்போ இந்த ஒரு பேனா நான் இப்போ 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன், 1 இயர் கழிச்சு அது அதே பேனாக்கு விலை 110 ரூபா ஆயிடும் அப்படின்னா 1 இயர் கழிச்சு அவன் அந்த 100 ரூபா தாளை கொடுத்த வேஸ்ட் தானே. அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும், அந்த இன்ஃபிளேஷனை காம்பன்சேட் பண்ணணும் தானே. இன்ஃபிளேஷனை காம்பன்சேட் பண்ணணும், 110 ரூபா கொடுத்தாதான் சரிப்பட்டு வரும். அப்போ முதல்ல நான் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது வட்டிக்கு நான் பணம் விடும்பொழுது நான் முதல்ல காம்பன்சேஷனா என்ன கேட்கணும், இன்ஃபிளேஷன் கேட்கணும். ரைட்டா, இன்ஃபிளேஷனுக்கான ஒரு காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கணும். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஆமா, நான் பணம் கொடுத்த பிற்பாடு அந்த பணத்தை எடுத்துன்னு ஓடிட்டாருன்னா அவரு நிறைய வாட்டி அப்படி எடுத்துட்டு ஓடிடுவாங்க அம்மா இல்லையா. இங்க பணத்தை எடுத்துட்டு ஓடிட்டு லண்டன்ல போய் ஜாலியா கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துன்னு உட்காந்துருப்பாங்க. ரைட், அப்போ பணம் எந்த தானே போச்சு. அப்போ அந்த ரிஸ்கை எடுத்து தான் நான் பணமே கொடுக்குறேன். 1 இயர் கழிச்சு அவர் திருப்பி கொடுப்பாருன்னு எப்படி நம்பிக்கை. ஒண்ணு. ரெண்டு, இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்வா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு வியாபாரி ஒரு பர்டிகுலர் வியாபாரத்தை பிடிச்சு போய் அந்த வியாபாரத்துல நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லி பணம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த வியாபாரத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் இப்ப என்னையும் பாதிக்குமே இல்லையா. அந்த வியாபாரம் சரியா போகாம இருந்தால் அந்த வியாபாரம் நொடிக்கையில அந்த வியாபாரத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட முதல் அழியுமே ஆனால் அது என்னுடைய முதலாகவும் இருக்கும் இல்ல, ஒரு பகுதி எந்த இல்ல அதுல. அப்போ அந்த ரிஸ்க் நான் எடுக்கிறேன்ல, அப்போ அந்த ரிஸ்க் நான் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பிரீமியம் கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றோமோ அந்த பாரோவர்னுடைய ரிஸ்கை பொறுத்து ஒரு ரிட்டர்னும் ஜென்ரலா என்னோட எக்கானமியில ப்ரிவேல் ஆகக்கூடிய இன்ஃபிளேஷனுக்காக ஒரு ரிட்டர்னுமாக சேர்ந்ததுதான் அந்த ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்றது. நம்ம இந்த கேஸ்ல எடுத்தோம் இல்லமா, ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் 10% எடுத்தோம் தானே. ஸோ இதுல ரெண்டு பகுதி உண்டு. ஒன்னு இன்ஃபிளேஷன், இன்னொன்னு ரிஸ்க் பிரீமியம். இந்த ரிஸ்க் பிரீமியம்ன்றது பாரோவருக்கு பாரோ மாறும். இப்ப ரிலையன்ஸ்னா நான் 10% வச்சிருப்பேன், வேற ஏதோ ஒரு தெரியாத கம்பெனினா 15% கூட எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த தெரியாத கம்பெனியில என்னுடைய முதல் அழிவதற்கான, நான் முதலை இழப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லையா. அப்போ அந்த அதிகமான ரிஸ்க் இருக்க இடத்துல அவன் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண தூண்டணும் அப்படின்னா எனக்கு நிறைய ஆசை காட்டணும். அவன் 10 இல்லடா நான் 12 தரேன், நான் ரிலையன்ஸோட மோசம் ஆனா பாரு நான் 12 தரேன், ரிலையன்ஸ் 10 தான், இல்ல எனக்கு வேணாம் 13 தரேன், இல்ல எனக்கு வேணாம் 14 தரேன், இல்ல எனக்கு வேணாம் 15 தரேன். அப்படி அப்போ ஒரு 15 அந்த மாதிரி அவன் கொடுக்கும்போது என் மனசு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், மாறும். சரிப்பா வந்தா வரட்டும் பார்க்கலாம் ரைட் அப்படின்னு. அப்படி என்ன அந்த அந்த நான் எடுக்கிற ரிஸ்க்கு எனக்கு மனசுல சரிப்பா நான் இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறது ஒர்த்து தான்ப்பா அப்படின்ற அளவுக்கு அதிகமா ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும். ஸோ பிரைமரியில இன்ஃபிளேஷன் ஒண்ணு, இன்னொன்னு ரிஸ்க், அந்த பாரோவர்னுடைய ரிஸ்க். நான் யாருக்கு இந்த பணத்தை கொடுக்க போறேனோ அந்த கம்பெனியினுடைய ரிஸ்க். இது ரெண்டும் வச்சுதான் நீங்க ஒரு அசட்டை வேல்யூ பண்ணணும் இல்லையா. நீங்க மாட்டில எனக்கு 20% கூட 50% கூடன்னு ஆசை, ஒரு பேராசையினால் தூண்டப்பட்ட ரேட்டு கிடையாது. நியாயமான மதிப்பிடுதல், நியாயமா மார்க்கெட்ல என்ன இன்ஃபிளேஷன் இருக்கு, நியாயமா இந்த பாரோவருக்கு என்ன ரிஸ்க் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல இந்த ரிஸ்கை பத்தி நிறைய பேச போறோம். கான்செப்ட் ஆஃப் பீட்டா, கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், இல்ல அந்த ரிஸ்கை வச்சு எப்படி பிரீமியம் கணிக்கிறதுன்றதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ரைட், ஆனா இப்பொழுதைய பதிவுக்கு இதோட நிறுத்திக்கிறேன். ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னுக்கு ரெண்டு பகுதி, ஒன்னு இன்ஃபிளேஷன், இன்னொன்னு ரிஸ்க் பிரீமியம். இது ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த 10% மாதிரியான நம்பர்கள் உருவமைக்கப்படும். கரெக்டா. சோ அது மூணாவது விஷயம் டீகோட் பண்ணிட்டோம். நாலாவது விஷயம் நம்ம டீகோட் பண்ணோம்னு நினைச்சது எதை பத்தி, ஆமா, வேல்யூனா என்ன, பிரைஸ்னா என்ன. வேல்யூனா என்ன, பிரைஸ்னா என்ன. ஆமா, எஸ்பெஷலி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ் மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ, அங்க விலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பொருளுக்கு என் பார்வையில் மதிப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. கரெக்டா. அப்ப விலைன்றது வேற, மதிப்புன்றது வேற. விலைன்றது மோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர். ரைட், மதிப்புன்றது உங்களுடைய ஒரு எஸ்டிமேட். கரெக்டா. ஒரு பாப்புலரான தமிழ் படத்துல வைகை புயல் வடிவேல் சொல்வார், நான் கூட புதுசுன்னு நினைச்சேன்னு. ஒரு ஒரு 50 வருஷம் 40 வருஷம் 100 வருஷம் ஏதோ பழைய கடிகாரத்தை போட்டு உடைச்சிருவாங்க. ரைட், அவர் ஓனர் வந்து கத்துவார், அடப்பாவி ஒரு 100 வருஷமா ஓடிட்டு இருக்கிற கடிகாரத்தை உடச்சிட்டேன்னு. இவர் சொல்வார், ஹப்பாடி நான் கூட பூசுன்னு நினைச்சேன்னு. அப்போ அந்த முதலாளி என்ன நினைக்கிறாரு, ஒரு பெரிய மதிப்புள்ள ஒரு பொருள் உடஞ்சுதான் நினைக்கிறாரு. பழைய காலத்து பொருள் ஆன்டிக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறார். ஆனா வடிவேல் நினைக்கிறார், அப்பா பழையசா நல்ல வேலை புதுசுன்னு நினைச்சேன்றார். அப்ப பொருள் ஒண்ணுதான், ஆனா மதிப்பிட்ட பார்வை, பியூட்டி லைஸ் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் தி பிஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. அழகு பார்க்கிறவன் பார்வையில இருக்குன்னுவாங்க. அதே போலதான் மதிப்பீடும் பார்க்கிறவன் பார்வையில. ரைட், சோ நான் வேல்யூ பண்ணும்போது என்னுடைய பார்வை தான் அதுல இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் ரிஸ்க் பிரீமியம் எவ்வளவு போடுறேன் அப்படின்றது. ரைட்டா, இந்த கேஸ்ல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஸோ நிறைய பிளகின்ஸ் நம்ம வேல்யூவேஷன் பண்ணும்போது நம்ம கன்சிடர் பண்ற நிறைய நம்பர்ஸ் நம்மளுடைய பார்வை சம்பந்தப்பட்ட நம்மளுடைய
ஆட்டிடியூட் பொறுத்து நம்மளுடைய அப்ரோச் பொறுத்து மாறும். கரெக்டா? சோ அப்போ மதிப்புன்றது மாறக்கூடியது. மதிப்புன்றது ஒருத்தருக்கு ஒரு நபருக்கு நபர் மாறக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் மதிப்புன்றது. லைக் பியூட்டி வேல்யூ ஆல்சோ லைஸ் இன் த ஐஸ் ஆஃப் த பிஹோல்டர்ஸ், ரைட்? ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பிரைஸ்ன்றது அந்த பொருளை கையில வச்சிருக்கிறவன் விற்க என்ன ரேட்ல விற்க ரெடியா இருக்கான். இந்த விலை கூட நான் வாங்கிக்கிறேன், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர், ரைட்? நீ இவ்வளவு பணம் கூட நான் விற்கிறேன், சாரி வாங்கிக்கிறேன் இல்ல. சோ இவ்வளவு ரூபா கொடுத்தா நான் விற்கிறேன், உனக்கு வேணுமா இவ்வளவு காசு கொடு, அப்படி மார்க்கெட்ல கோட்டா இருக்கு. இந்த விலைன்றது யூஸ்வலா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் எப்படி மூவ் ஆகும்னா டிமாண்ட் சப்ளையை பொறுத்து. அந்த ஷேரை பத்தின இல்ல அந்த பாண்டை பத்தின ஏதோ ஒரு செய்தி மார்க்கெட்ல வரும்பொழுது ஃபியூச்சர்ல இது நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா நிறைய பேர் வாங்க முயல்வாங்க. நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் லிமிடெட் தானே, ஓப்பன் எண்டட் கிடையாது. அப்போ சப்ளை சேமா தான் இருக்கு. ரிலையன்ஸ் 1000 டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா 1000 டிபென்ச்சர் தான் இருக்கு மார்க்கெட்ல. திடீர்னு அது பத்தி அந்த கம்பெனி பத்தி ஒரு நல்ல செய்தி வரவும் நிறைய பேர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அப்ப டிமாண்ட் ஏறுது. அப்போ டிமாண்ட் ஏறுது, சப்ளை அதே தான் இருக்குன்னா அப்ப நிறைய விலை கொடுத்து வாங்க முயல்வாங்கல்ல. அடிச்சுப்பாங்க, நான் நான் வாங்குறேன் நான் வாங்குறேன் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன்னு. அப்போ அப்போ விலை ஏறும் இல்லையா? அதே மாதிரி சில சமயம் ஏதோ ஒரு நியூஸ்ல அது நல்லா இல்லை, இந்த கம்பெனி மொக்கையா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டாங்க அப்படி சொல்றாங்க, அப்படி ஏதோ ஒரு வதந்தி பரவிடுது அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அப்பயும் அதே சப்ளை இருக்கு, கம்பெனி பைபேக் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை, அதே சப்ளை இருக்கு, ஆனா வாங்க ஆள் இல்லை. அப்போ குறைச்சு விற்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப இவ்வளவுக்காவது வாங்கிக்கோப்பா இவ்வளவுக்காவது வாங்கிக்கோப்பான்னு குறைச்சு விற்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ மோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர் இஸ் பிரைஸ். இப்ப நான் வித்தே ஆகணும்னு நிர்பந்தத்துல இருக்கிறவனும் வாங்கியே ஆகணும்னு நிர்பந்தத்துல இருக்கிறவனும் அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் சப்ளையை பொறுத்து முடிவு பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர், அதுதான் பிரைஸ். ஸோ பிரைஸ் அப்படின்றது வேல்யூவேஷன் கிடையாது. ஒரு பொருளுக்கு இப்போ சந்தை நிர்ணயித்திருக்கக்கூடிய கைமாத்து மதிப்பு, ரைட்? அந்த பொருள் கைமாறணும்னா இப்ப என்ன மதிப்புன்றது பிரைஸ். ஆனா அதுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவர் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒர்த், அதுதான் வேல்யூ. கரெக்டா? அப்போ என்னுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாண்டுக்கு வேல்யூ 1124 இருக்கா, நான் பாண்ட்ல என்எஸ்சில போய் பாக்குறேன், நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போயிட்டு அந்த பாண்டை பாக்குறேன். இமேஜின் இட் இஸ் ட்ரேடிங் அட் 1120, ரைட்? அப்ப நான் என்ன நினைச்சுப்பேன், ஓஹோ த பாண்ட் இஸ் அண்டர் பிரைஸ்ட், கம்மியான விலைக்கு போயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சு அதை வாங்க முயல்வேன். கரெக்டா? அதுவே அந்த ஷேரோட அந்த அந்த பாண்டோட விலை மார்க்கெட்ல 1113 போயிட்டு இருக்குன்னா தென் ஐ வில் பிலீவ் வாட் த பாண்ட் இஸ் ஓவர் பிரைஸ்ட், ரைட்? ஓஹோ ஐயோ அதிக அதிக விலையில போயிட்டு இருக்குது, அப்போ அந்த பாண்ட் என் கையில் இருந்தா இப்பயே வித்துருவேன், நாளைக்கு குறைய வாய்ப்பு இருக்கு, இப்போதைக்கு அதிக விலையில போயிட்டு இருக்கு, ஸோ நான் இப்பயே வித்துருவேன் இல்ல ஷார்ட் பண்ணுவேன், ரைட்? வாட் எவர். ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ மதிப்புன்றது, அப்போ இங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், யாரு வின்னிங் ட்ரேட்ஸ் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்ல? யாரு வின்னிங் ட்ரேட்ஸ் பண்ண முடியும்? இந்த மதிப்பை சரியா கணிக்கக்கூடிய திறன் இருக்கிற ஒருவன் அதை விலையோட, மார்க்கெட்ல இருக்கிற விலையோட ஒப்பிட்டு சரியான முடிவுகள் எடுக்க முடியும். கரெக்டா? இந்த மதிப்பை சரியா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற ஒருத்தர் நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகும்ன்றத கணிக்கிறதுக்கான திறன் பெறுவான். புரியுறதா? ஆமா, இப்போ 1124 நியாயமான விலை, ரைட்டா? இப்போ மார்க்கெட்ல 1120க்கு போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் என்ன, நான் கரெக்டா வேல்யூ பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மார்க்கெட்ல எல்லாருக்கும் அது என்ன புலப்படும், இது உண்மையில 124 1124 ஒர்த்துப்பா அப்படின்றத ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கான செய்திகள் மார்க்கெட்ல வெளில வர ஆரம்பிக்குமா? அந்த செய்திகள் வர 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 டிமாண்ட் ஏறும், அப்ப விலையும் ஏறுமா? அப்போ எனக்கு போன வாரமே தெரிஞ்சிட்ட ஒரு விஷயம் சந்தைக்கு இன்னைக்கு தெரிய வரும், அப்ப சந்தையில விலை ஏற ஆரம்பிக்கும். அப்ப நான் போன வாரமே ஷேரை வாங்கிடுவேனா, பாண்டை வாங்கிடுவேன் 1120க்கு. அப்போ வேல்யூவேஷன் கிவ்ஸ் யூ ஹெட்ஸ் அப் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்த வாரமோ அதுக்கு அடுத்த வாரமோ அல்ல நாளைக்கோ சந்தை எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு க்ளூவை கொடுக்க வல்லது உங்களுக்கு வேல்யூவேஷன் இருக்கக்கூடிய கிரிப். உங்களால வேல்யூவேஷன் கரெக்டா பண்ண முடியும்னா இந்த விஷயம் அட்வான்டேஜ், ரைட்? ஸோ வேல்யூ வில் டிசைட் த பிரைஸ். வாட் இஸ் த ஒர்த்? இப்போ நான் கரெக்டா வேல்யூ டிசைட் பண்ணி வச்சிட்டேன்னா நாளைய பிரைஸாக அது மாற வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா? ஆனா டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே வித் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். வேல்யூவை தவிரையும் நிறைய விஷயங்கள், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்னு பார்ப்பீங்க, பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மார்க்கெட், திடீர்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட், இதெல்லாமும் விலையை மாற்றும். அப்போ வேல்யூன்றது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான காரணி. இட்ஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் தட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட், ரைட்? வேல்யூ இஸ் நாட் த ஒன்லி திங் தட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட், பட் வேல்யூ இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் திங், ரைட்? ஒன்ஸ் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் த வேல்யூவேஷன், ஹவு இட் இஸ் வேல்யூட், வேல்யூக்குள்ள போன பிளக்இன்ஸ் என்னென்ன, இந்த பிளக்இனோட ஸ்ட்ரென்த், நம்ம இப்ப டிபென்ஷன்றதுனால ஈஸியா இந்த 120 1020 போட்டோம் பாண்டுக்கு. ஆனா ஈக்விட்டி ஷேர்னா எவ்வளவு டிவிடெண்ட் வரும்னு கணிக்க முடியும். அப்போ ஷேருக்கு எவ்வளவு டிவிடெண்ட் வரும்ங்கிறத கணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது தானே? அப்ப அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி தெரியணும், கம்பெனியோட பிஎன்எல் அனலைஸ் பண்ண தெரியணும், பேலன்ஸ் ஷீட் அனலைஸ் பண்ண தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அந்த கம்பெனி ப்ரொமோட்டர்ஸ் யாரு, அவனுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன, எப்படியா இருக்கு, அந்த கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் எப்படி, அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்களை கணிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்க முடியும்.
அப்புறம் அந்த கம்பெனியோட ரிஸ்க்கை சரியா கணிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரிஸ்க் பிரீமியம் போட முடியும், ரிக்வயர்ட் ரேட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க. ஸோ இதுலலாம் நீங்க ஒரு வல்லவர் ஆயிட்டீங்கன்னா, இதுலலாம் நீங்க எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூவேஷன் தெரிஞ்சிடும். வேல்யூவேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா யூ வில் நோ வேர் த மார்க்கெட் இஸ் ஹெட்டிங், right? That's when you win on trades. That's where you win on trades. Yes, as I already told you, the future classes or the future sessions rather would be on understanding risk premium, would be நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கு போயிடலாம். அடுத்த இன்ஃபேக்ட் அடுத்த செஷன் will be on ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அப்போ அது முடிச்ச பிற்பாடு அடுத்தடுத்து டிவிடெண்ட் எப்படி கணிக்கலாம், பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம், பிஎன்எல் எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம், இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா பார்க்கணுன்றது தான் இப்போதைக்கு என்னுடைய பிளானாக இருக்கிறது. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல் தி பெஸ்ட்.